السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ظلم دون ظلم، یا اس کو ہم ہذا بابن کے طور پر بابن کو رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو اس کی اضافت ظلم کی جانب کریں، باب ظلم دون ظلم، یعنی اس باب کا بیان کہ ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دون بے معنی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کم ادنا کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں پر دون بے معنی غیر، تو معنی ہوگا کہ ایک ظلم دوسرے ظلم کا غیر ہے۔ یعنی جس طریقے سے اس سے پہلے باب میں یہ بتایا گیا کہ معاصی جو ہیں، گناہ جو ہیں، وہ اس سے آدمی کفر میں داخل تو نہیں ہوتا ہے، اس کو کافر تو نہیں بناتے ہیں وہ، لیکن گناہ جو ہے وہ زمانے جاہلیت کا امر ہے، اور وہ ایمان میں نقص اور کمی کا باعث بنتا ہے، یعنی ایمان میں قوت نہیں پیدا ہوتی ہے بلکہ ایمان میں ضعف پیدا ہوتا ہے اس سے۔ تو جس طریقے سے دیگر معاصی ہیں، انہی معاصی میں سے ایک معصیت ظلم بھی ہے۔ اس لیے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر باب المعاصی من امر الجاہلیت کے بعد باب ظلم دون ظلم کا انعقاد کیا، تو دونوں بابوں کے درمیان مناسبت تو معلوم ہو گئی۔ اب اس باب سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصود یہ ہے، یہ بتانا ہے کہ ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں، الگ الگ قسمیں ہیں ظلم کی۔ اگر الگ الگ قسموں کا ہم معنی مانیں تب تو یہاں پر دون بے معنی غیر ہو جائے گا، تو معنی ہوگا ظلم، ایک ظلم دوسرے ظلم کا غیر ہوتا ہے، یعنی ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں، اور یہاں پر لفظ دون کو بے معنی ادنا مانے تو اب معنی ہوگا کہ ایک ظلم دوسرے ظلم سے کمتر ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ، کوئی ظلم بڑا ہوتا ہے، کوئی ظلم اس سے چھوٹا ہوتا ہے، کوئی ظلم اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو ظلم کے مراتب اور درجے جو ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بات کے انعقاد سے مقصود یہ ہے، یہ بتانا ہے کہ معاصی کے ذریعے سے جس طریقے سے ایمان کے اندر ضعف پیدا ہوتا ہے، ایسی ہی انہی معاصی میں سے ظلم بھی ہے، تو ظلم کے ذریعے سے بھی انسان ایمان سے تو خارج نہیں ہوگا، لیکن اس کی بنا پر، ظلم کی بنا پر بھی انسان کے ایمان میں ضعف اور کمزوری پیدا ہو۔ اب ظلم کی چند قسمیں ہیں۔ ایک تو ظلم ہوتا ہے جس کو حدیث پاک میں شرک کہا گیا کہ شرک ایک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو اگر ظلم بے معنی شرک ہو، جس وقت ظلم سے شرک مراد ہو، تو ایسی صورت میں آدمی شرک کی بنا پر تو ایمان سے خارج ہو جائے گا اور وہ مومن نہیں رہے گا، اور اگر شرک کے ما سوا دوسرے کام ہیں، مثلا نماز وقت پہ نہیں پڑھ رہا، یہ بھی ایک ظلم ہے،
کیونکہ ظلم نام ہے وضع الشیء فی غیر محل، چیز کو اس کے غیر محل میں رکھ دینا یہی ظلم ہے۔ مثلا ایک شخص باعث تعظیم ہے تو اس کو اس کی توہین کر دینا، کوئی چیز لائق احترام ہے اس کا احترام نہ کرنا، کوئی چیز فرض ہے اس کی ادائیگی لازم ہے اس کو ادا نہ کرنا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اب ظلم دو طرح کا ہوگا، ظاہر بات ہے حقوق بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو ہوتے ہیں اگر ان کو آدمی ادا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ بارگاہ الہی میں ظلم ہے، امور شرعیہ میں ظلم ہے۔ اور ایک حقوق العباد ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق ہوتے ہیں کہ اگر ان میں کسی نے کوتاہی کی اور کسی کے کوئی پیسہ آ رہا ہے اور پیسہ نہ دیا تو یہ بھی ظلم ہے، کسی کے پیسے مان لیے تو یہ بھی ظلم ہے، کسی کے گھر بار کو تکلیف پہنچائی تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو جو حقوق العباد سے متعلق ظلم ہے تو ایک طرح کے یہ بھی ظلم ہے، اور ایک ظلم وہ بھی ہے جو کہ امور شرعیہ میں ہے جن کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے حقوق کو بخشنا چاہے تو وہ بخش دے، جس سے کہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو جس کو بخشنا چاہے وہ بخش دے، وہاں پر مراد وہ ہے کہ جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے، ان حقوق کی پامالی وہاں پر مراد ہے، جن حقوق کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کریمہ سے ہے، مثلا امور شرعیہ کو انجام دینا، فرامین پر عمل کرنا اور نواہی سے رک جانا۔ تو اگر ان میں کوتاہی کی تو وہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ تو اللہ اگر بخشنا چاہے تو بخش دے، تو اس سے مراد حقوق اللہ ہے اگر حقوق اللہ کی پامالی کی ہے۔ حقوق العباد سے متعلق اگر کوئی ظلم ہے تو اس ظلم کو اللہ تبھی بخشے گا جبکہ اس بندے سے وہ معافی مانگ لے یا اس حق کو ادا کر دے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ باب باندھتے ہیں، فرماتے ہیں باب ظلم دون ظلم، یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ ایک ظلم دوسرے ظلم کا غیر ہوتا ہے، یعنی ظلم متعدد ہے، مختلف ہے، یا ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم تر ہوتا ہے، جیسے کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اس سے چھوٹے بہت سارے گناہ ہے، کبیرہ جو بھی کرے گا یا جو بھی کسی کے حقوق کی پامالی کرے گا وہ سب کے سب ظلم میں شامل ہیں۔ حدیث پاک امام بخاری اس کے تحت ذکر کرتے ہیں، حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ تحویل سند قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد بن شعبہ عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمة عن عبد الله لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم فانزل اللہ عز وجل ان الشرک لظلم عظیم۔ اس بات کی مناسبت سے ایک حدیث پاک امام بخاری ذکر کر رہے ہیں جس میں فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، اور اس کے بعد پھر تحویل سند پیش کرتے ہیں، دوسری سند لے کر آتے ہیں جہاں پر حضرت شعبہ ہی پر جا کر وہ بھی سند پہنچ جاتی ہے۔ آج امام بخاری فرماتے ہیں وحدثنی بشر، مجھ سے حدیث بیان کی بشر نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا محمد، سے حدیث بیان کی محمد نے، عن شعبہ کا، یہ حضرت شعبہ ابن حجاج سے روایت کرتے ہوئے، عن سلیمان عن ابراہیم، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سلیمان سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم سے، عن علقمہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علقمہ سے، عن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما نزلت، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم،
وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ تو اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں اور ایسے لوگ جنتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی کامیابی ہے اور ایسے لوگوں کی تعریف اللہ رب العزت نے فرمائی۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو ظلم سے دور ہے، جس نے ظلم کچھ نہ کیا ہو؟ کچھ نہ کچھ تو ظلم ضرور کیا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی کوئی کمی ضرور کی ہے یا رسول اللہ۔ تو آیت کریمہ میں تو ان مومنین کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے، تو پھر یا رسول اللہ کیا ہم جنت والے نہیں ہوں؟ کیا ہم اچھے لوگ نہیں ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جب یہ عرض کی، صحابہ کرام قال اصحاب رسول اللہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کی اینا لم یظلم، یا رسول اللہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے؟ فانزل اللہ، اب دیکھیے صحابہ کرام معصیت کو ظلم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ کوتاہی ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ہوا ہے، تو وہ اپنی اسی معصیت کو یا اپنی اسی ترک اولا کو یا اپنے کسی خلاف اولا کو کرنے کو وہ اسی معصیت کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ظلم سمجھ رہے ہیں۔ تو اب اس سے امام بخاری کا استدلال اس بات پر ہے کہ صحابہ کرام سے دیکھیے شرک واقع نہیں ہوا ہے، لیکن وہ ان سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو وہ اپنے آپ کے لیے ظلم سمجھ رہے ہیں، تبھی تو سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ جب یہ سوال کیا سرکار سے فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ کو نازل جب فرمایا اللہ نے، تو اس سے صحابہ کرام کو اس بات کا درس دیا کہ دیکھیے اس آیت کریمہ میں ان لم یلبسوا ایمانہم بظلم سے ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ایمان کو شرک کے ساتھ یعنی ظلم کے ساتھ انہوں نے مخلوط نہیں کیا، نہیں ملایا، تو ایسے لوگوں کی اللہ نے تعریف کی اور ایسے لوگوں کی کامیابی کی خبر دی۔ تو اب ان الشرک لظلم عظیم سے یہ معلوم ہوا کہ شرک بھی ایک ظلم ہے۔ تو شرک تو بہت بڑی معصیت ہے، سب سے بڑی معصیت شرک اور کفر ہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی اللہ پاک نے ظلم قرار دیا۔ اور صحابہ کرام نے لفظ ظلم سے معصیت جو کہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان کوتاہیوں کو بھی صحابہ کرام نے کیا ظلم سمجھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معصیت چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو وہ سب کے سب ظلم میں شامل ہے۔ اور امام بخاری نے یہی باب باندھا تھا کہ ایک ظلم دوسرے ظلم سے چھوٹا ہوتا ہے اور ایک ظلم دوسرے ظلم سے ادنا ہوتا ہے، یا یہ باب باندھا کہ ایک ظلم دوسرے ظلم کا غیر ہوتا ہے، یعنی ظلم متعدد قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اب اس حدیث پاک سے یہ تعدد بھی سمجھ میں آ گیا اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ایک ظلم دوسرے ظلم سے کمتر ہوتا ہے، جیسے کہ دیگر معصیتیں وہ کہیں چھوٹی ہیں شرک اور کفر سے۔ تو حدیث پاک کا تعلق ترجمۃ الباب سے اور مناسبت بالکل ظاہر ہوئی۔ اب آگے امام بخاری ایک اور باب باندھتے ہیں، باب علامت المنافق۔ یہ باب ہے منافق کی علامت کے بیان، منافق کی علامت کے بیان، یعنی جو منافق ہوگا اس کے اندر یہ علامتیں ہوں گی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب کے تحت جو امام بخاری حدیث لے کر آ رہے ہیں
उस हदीस पाक से ये मालूम होगा कि मुनाफिक की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अलामतें बयान फरमाई। अब इन 3 अलामतों में से कोई भी मुनाफिक होगा तो उसके अंदर ये 3 अलामतें होंगी। अब मैं यहां पर एक बात जिक्र कर दूं, मुनाफिक की अलामतें बयान की हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो भी मुनाफिक होगा उसके अंदर ये अलामतें होंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर भी ये अलामत हो तो वो मुनाफिक भी हो, ये जरूरी नहीं है। हमारे यहां पर कुछ लोग कोताह फहमी से और कोताह अंदेशी से इसका उल्टा समझ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि जब नबी करीम ने यह फरमाया कि मुनाफिक की ये अलामतें हैं कि जब बोलता है तो जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, जब बोलता है तो झूठ बोलता है, और जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो खयानत करता है अमानत। ऐसी ही एक रिवायत में है, एक और अलामत सरकार ने बयान फरमाई कि जब बोलता है, जब दूसरे लोगों से बात करता है तो ऐसी सूरत में वो लड़ता झगड़ता है और गाली गलौज करता है। तो अब ये अलामतें कुछ लोगों ने ये कहा कि ये अलामत जिसमें पाली जाएंगी वो मुनाफिक हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि यहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की अलामतें बताई नहीं, ना कि ये बताया है कि जिसमें ये अलामतें हैं वो मुनाफिक। इसलिए लोग यहां पर गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं और इस्तिदलाल करने लगते हैं कि भाई किसी ने झूठ बोल दिया तो वो फौरन क्या, अरे ये तो मुनाफिक है। नहीं, आप हुक्म नहीं लगा सकते एकदम मुनाफिक होने का, बल्कि जो मुनाफिक होगा उसके अंदर ये अलामतें जरूर होंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है जिसके अंदर भी ये अलामत हो वो मुनाफिक ही हो। फिर निफाक की 2 किस्में हैं, एक निफाक फिल अमल और एक निफाक फिल इअ्तिकाद। निफाक फिल इअ्तिकाद का मतलब ये है कि अकीदे में वो शख्स अपनी जबान से कुछ जाहिर करे, ईमान जाहिर करे और दिल में कुफ्र को छुपाए हुए, जैसे कि मुनाफिकीन के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। वो जबान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए, आखिरत के दिन पर ईमान ले आए, लेकिन अल्लाह फरमाता है वो मोमिन नहीं है, ईमान वाले नहीं। यही लोग फसादी भी हैं और इन लोगों का हाल ये है, कुरान ने इन्हीं के बारे में फरमाया, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम व इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, कि जब ये मोमिनीन से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, जबान से क्या ईमान जाहिर करते हैं और दिल में क्या छुपाए रखते हैं। जब मोमिनीन से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब अपने शयातीन की तरफ जाते हैं तो उनसे कहते हैं अरे हम तो इनके साथ ठिट्ठा कर रहे थे। तो ये है निफाक फिल इअ्तिकाद। मुनाफिक फिल इअ्तिकाद जो होता है वो काफिर होता है, और एक होता है निफाक फिल अमल। निफाक फिल अमल का मतलब ये है कि आदमी आपके सामने कहे ये कि हाँ मैं वादा कर रहा हूं ये काम करूंगा, लेकिन फिर बाद में उसके दिल में ये हो कि ना करूं, तो ये निफाक फिल अमल है। आपके सामने बोल रहा है, दिखा ये रहा है कि मैं सच बोल रहा हूं लेकिन वो झूठ बोल रहा है, ये निफाक फिल अमल है। और निफाक फिल अमल की बिना पर कोई आदमी काफिर नहीं होता है। क्यों? निफाक फिल अमल जो है वो एक मासियत है, और हम इससे पहले बता चुके हैं कि कोई भी मासियत और कोई भी गुनाह से बंदा अहले सुन्नत व जमात के नजदीक ईमान से खारिज नहीं होता है जब तक कि कोई भी अलामत तकदीर ना पाई जाए, ईमान से खारिज नहीं होता है। अब इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बयान करदा हदीस को सुनिए। हाँ, मैं यहाँ पर एक बात और जिक्र करता हूं, निफाक फिल अमल में भी यहाँ पर अमल से मुराद आम अमल है जो कि आम काम है। मसलन नमाज छोड़ रहा है कोई, तो ये भी निफाक फिल अमल है।
ज़कात नहीं दे रहा है तो ये भी निफाक फिल अमल है। वली बन अपने आप को वली सिफत दिखाता है लेकिन अंदरूनी तौर पर बड़े गलत काम करता है तो ये भी निफाक फिल अमल है। किसी से बोलता है, लोग तो समझते हैं कि ये सच्चा होगा, इसका लिबादा देखकर सच्चा समझते हैं, लेकिन झूठ बोलता है तो ये भी निफाक फिल अमल है। ऐसे निफाक अमली जो आम अमाल हैं, इस निफाक अमली से कोई भी आदमी ईमान से खारिज नहीं होता है और कोई भी आदमी सुलह कुल्ली भी नहीं होता है। बाद ना आकबत अंदेश और कोताह अंदेश कम फहम लोगों ने इस जैसी अहादीस से इस्तेदलाल इस बात पर कर दिया कि जैसे निफाक की दो किस्में हैं, निफाक फिल एतिकाद और निफाक फिल अमल, ऐसी उन्होंने कहा कि सुलह कुल्लियत की भी दो किस्में हैं, एक सुलह कुल्लियत फिल एतिकाद और एक सुलह कुल्लियत फिल अमल। अब एक मौलाना साहब का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि फुला मौलाना साहब तो तस्वीर खिंचाते हैं, फुला मौलाना साहब तो फुला फाजिल आदमी के साथ में घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो आप ये बताइए कि ये सुलह कुल्ली है या नहीं है। मैंने कहा ये सुलह कुल्ली होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये आम अमाल है। एक तो ये कि तस्वीर कशी, अगर तस्वीर कशी हराम है, लेकिन अगर किसी ने हराम ये काम कर लिया तो ये मुर्तकिब हराम तो होगा, लेकिन मुर्तकिब हराम होने से वो सुलह कुल्ली नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो सुलह कुल्ली होता है वो दर हकीकत काफिर होता है। अब उसने हमसे कहा कि सुलह कुल्लियत की भी तो दो किस्में हैं, एक सुलह कुल्लियत फिल एतिकाद और एक सुलह कुल्लियत फिल अमल। तो बहुत बहस के बाद बहरहाल वो बंदा नहीं माना। मैंने उनसे कहा कि देखिए सुलह कुल्लियत फिल अमल, पहली बात तो ये तकसीम करना सही नहीं है। सुलह कुल्लियत तो एतिकादी ही होती है। हाँ, कुछ खास अमाल ऐसे होते हैं कि जो अमल किसी शख्स ने किया और उस अमल उसके करने की बिना पर उस काफिर या किसी बदमजहब के साथ मुरब्बत और मोहब्बत समझ में आ रही है, लोगों की नजरों में उसकी बदमजहबियत इसके अमल की बिना पर कम हो रही है, या इसके अमल की बिना पर लोगों के अंदर ये बात पैदा हो रही है कि शायद ये और वो दोनों सही हैं, तो ऐसा ये खास अमल है ये, और ये खास अमल दर हकीकत ये सुलह कुल्लियत फिल एतिकाद की अलामत है। इसलिए इस खास अमल की बिना पर सुलह कुल्लियत का हुक्म दे दिया जाता है। मसलन कोई किसी गैर मुकल्लिद के साथ बिला वजह शरई और बगैर किसी हुक्म शरई के खाता पीता उठता बैठता है, उनके साथ दीगर मुआमलात करता है, उनसे खुश भी रहता है। तो एक शख्स अगर ऐसा करता है, आलिम दीन अगर ऐसा कर रहा है, तो इस आलिम दीन के इस खास अमल की बिना पर बहुत सारे अवाम बिगड़ जाएंगे। बहुत सारी अवाम ये समझेगी कि शायद उन लोगों की बदमजहबियत ऐसी नहीं है जो हद कुफ्र को पहुंचे। बहुत सारे लोग ये समझेंगे शायद हमारा मजहब इस्लाम, हमारा अहले सुन्नत व जमात के अकायद और उन लोगों के अकायद शायद ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, यकसा है, कोई कबाहत नहीं है। अगर कबाहत होती तो ये एक आलिम दीन उनके साथ उठना बैठना कैसे करते। तो ये चूंकि आलिम दीन का उनके साथ उठना बैठना खाना पीना वगैरह, इससे उन लोग आम लोगों की नजरों में बद मजहबों की बदमजहबियत कम हो रही है और अहले सुन्नत व जमात के अकायद और बदमजहबों के अकायद के दरमियान इम्तियाज उठ रहा है। इसलिए इस खास अमल को तो सुलह कुल्लियत की अलामत करार दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये सुलह कुल्ली की तरफ माइल है। लेकिन हर गुनाह कबीरा करने वाले को मुतलकन हर कोई भी हराम काम या नाजायज काम करने वाले को सुलह कुल्ली नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि एक मौलाना साहब ने मुझसे फोन करके कहा कि तस्वीर कशी करा रहे हैं तो सुलह कुल्ली है। तो इस तरीके से
लोगों को जहन दे दिया गया है उस किताब से, जिस किताब में इसी तरह की हदीसों को पेश करके ये कहा गया कि जिस तरीके से निफाक 2 किस्मों का होता है, निफाक फिल इतिकाद और निफाक फिल अमल, इसी तरीके से सुलह कुल्लियत भी 2 किस्म की होती है, सुलह कुल्लियत फिल इतिकाद और सुलह कुल्लियत फिल अमल। तो वहां पर सुलह कुल्लियत फिल अमल कहकर बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया गया है। कितने पढ़े लिखे लोग ये समझ रहे हैं कि हराम काम या नाजायज काम अगर किसी शख्स ने कर लिया, एक आम काम किसी ने कर लिया, तो वो सुलह कुल्लियत की तरफ मायल हो गया, वो सुलह कुल्लियत। तो ऐसी किताबों में इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर लिए गए हैं। मैं कहूंगा कि जिन किताबों में, हमारे बुजुर्गों की किताबों में ये है कि सुलह कुल्लियत बिन अमल, तो वहां पर अमल से मुराद हर कोई अमल नहीं है, बल्कि अमल से एक खास अमल मुराद है। वो भी कौन सा अमल? वो ये कि बद मजहबों के साथ उठना बैठना खाना पीना इस तौर से, या उनके साथ मेलो मुरब्बत रखना इस तौर से कि जिसकी बिना पर लोग ये समझें कि इनकी बदमजहबियत हद कुफ्र को नहीं पहुंची है, या अहले सुन्नत व जमात और उनके अकायद के दरमियान लोगों के माबैन इम्तियाज खत्म हो जाए, या लोग उनकी बदमजहबियत को हल्का समझने लगे। तो ऐसे खास अमल को अगर जिन उलमा ने हमारे सुलह कुल्लियत की तरफ, यानी सुलह कुल्ली अमली कहा है, इस खास अमल को उन्होंने मुराद लिया है, हर एक अमल को उन्होंने मुराद नहीं लिया है। इसलिए यहां पर यह तवज्जो देने की जरूरत है। देखिए, मैं बता चुका कि मुनाफिक की अलामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र कर रहे हैं, लिहाजा मुनाफिक होगा तो उसके अंदर ये अलामतें होंगी, लेकिन जिसके अंदर भी ये अलामतें हो उसको ये कह देना कि ये मुनाफिक है, ये कहना ये हदीस पाक के मजमून के खिलाफ। बाब अलामतुल मुनाफिक, मुनाफिक की अलामत। हद्दसना सुलेमान अबू रबीह, हमसे हदीस बयान की सुलेमान अबू रबीह ने, आज उन्होंने फरमाया हद्दसना इस्माईल इब्न जाफर, हमसे हदीस बयान की इस्माईल इब्न जाफर ने, आज उन्होंने फरमाया हद्दसना नाफिअ इब्न मालिक इब्न अबी आमिर, हमसे हदीस बयान की नाफिअ इब्न मालिक इब्न अबी आमिर ने। अब इब्न अबी आमिर अबू सुहैल ने, वो रिवायत करते हैं अन अबी, अपने वालिद यानी मालिक, अन अबी हुरैरा, वो रिवायत करते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। बाद नबी करीम ने इरशाद फरमाया आयतुल मुनाफिक सलाह। एक किसी रिवायत में यहाँ पर आयातुल मुनाफिक और किसी में यहाँ पर अलामतुल मुनाफिक है, किसी नुस्खे की, इमाम बुखारी के किसी बुखारी के नुस्खे में अलामातुल मुनाफिक भी है। बाद नबी करीम ने इरशाद फरमाया आयतुल मुनाफिक सलाह, मुनाफिक की निशानी और पहचान और अलामत 3 है। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले, व इज़ा वअदा अखलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। वादा खिलाफी का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए, वादा खिलाफी का मतलब यहाँ पर यह है कि जब किसी से वादा किया तो वादा करने में तो कह रहा है कि हाँ मैं ये करूंगा, लेकिन उसी वक्त उसकी नीयत ये है कि वो नहीं करेगा, तो ये है वादा खिलाफी। अगर किसी शख्स की नीयत वादा करने के वक्त ऐसी ना हो, बल्कि उसने वादा किया और नीयत उसकी सालिह थी, तो ऐसी सूरत में बाद में अगर कोई अम्र आरिज उसको लाहिक हो गया, जिसकी बिना पर वो वादे को पूरा ना कर सका, तो ऐसी सूरत में उसको वादा खिलाफ नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर वादा खिलाफी से मुराद है अम्र खैर में वादा खिलाफी। अगर अम्र खैर में किसी ने वादा किया और उसकी नीयत थी कि मैं इसको नहीं करूंगा, तो ये वादा खिलाफी होगी। और अगर अम्र शर है, कोई बुरा काम है, उसमें अगर किसी ने वादा कर लिया तो उसको ना पूरा ना करने से वो वादा खिलाफ नहीं होगा, बल्कि उसको पूरा ना करना ये लाजिम है। मतलब किसी ने किसी से वादा कर दिया किसी हराम काम करने का, तो अब उसने बाद में उसको नहीं किया, तो इसको नहीं कहा जाएगा ये वादा खिलाफ, बल्कि उसका ना करना ही लाजिम है।
यहाँ पर इज़ा वअदा अखलफा का मतलब यही है जो मैंने अभी आपको सामने जिक्र किया। व इज़ा अतुमिना खान, इज़ा अतुमिना, और जब इसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करनी। तो ये तीन अलामतें नबी करीम ने मुनाफिक की अलामतें बताई। मैं फिर जोर देता हूं कि जो मुनाफिक होगा उसके अंदर ये अलामतें होंगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता जिसके अंदर ये अलामतें हों वो शख्स मुनाफिक ही है। हद्दसना कबीसा इब्न उक़बा قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, हमसे हदीस बयान की कबीसा बिन उक़बा ने, वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की सुफियान ने, वो रिवायत करते हैं आमश से, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह इब्न मुर्रा से, वो रिवायत करते हैं मसरूक से, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह इब्न अम्र से, वो कहते हैं, वो रिवायत करते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? काल, सरकार ने फरमाया अर्बउन मन कुन्ना फीहि काना मुनाफिकन खालिसा। चार अलामतें ऐसी हैं, चार खसलतें ऐसी हैं, मन कुन्ना फीहि, जिस शख्स के अंदर वो चार खसलतें होंगी, काना मुनाफिकन खालिसा, तो वो खालिस मुनाफिक होगा, खालिस मुनाफिक होगा, यानी वो पक्का मुनाफिक होगा। यहां पर खालिस मुनाफिक होने का मतलब, अभी आपके सामने मैंने कहा था कि ये कोई जरूरी नहीं है जिसमें ये अलामतें और ये खसलतें हो तो वो मुनाफिक चीज हो, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा है। हाँ, जो मुनाफिक होगा उसके अंदर ये खसलतें जरूर, लेकिन जिसके अंदर भी खसलतें हो तो वो मुनाफिक ही हो, ये जरूरी नहीं है। अब कोई कहे कि ये हदीस तो यही बता रही है जिसके अंदर ये खसलतें होंगी तो वो मुनाफिक, खालिस मुनाफिक होगा। तो इस ताल्लुक से हमारे मुहद्दिसीन ने साफ लफ्जों में लिख दिया है, जैसे कि अल्लामा ऐनी है वगैरह, उन तमाम हजरात ने लिखा है कि यहाँ पर मुनाफिक, ऐसा नहीं है कि वो मुनाफिक होगा, यहाँ पर ये मुनाफिकीन के साथ शदीद तशबीह है, मुनाफिकीन के साथ शदीद तशबीह है कि यानी ये खसलतें किसी मोमिन के अंदर पाली गई तो वो काफी शदीद हद तक, बहुत मतलब उसको ये कहा जाए कि वो मुनाफिक की तरह हो गया या उसने मुनाफिक का अमल किया। ये माना है, हमारे मुहद्दिसीन ने इसको जिक्र कर दिया है। तो अब यहाँ पर हमारे मुहद्दिसीन ने कहा है कि ये शदीद तशबीह के तौर पर है, ना कि ये कि खालिस हकीकतन वो मुनाफिक हो जाए। इसका मतलब ये है कि मुहद्दिसीन यही फरमाते हैं कि यहाँ पर मुनाफिक से मुराद मुनाफिक फिल अमल नहीं है, मुनाफिक फिल इत्क़ाद है। वरना तो मुनाफिक फिल अमल तो एक मोमिन भी हो जाता है, तो मुनाफिक फिल अमल तो खालिस मुनाफिक फिल अमल तो ये शख्स भी हो जाए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। इससे एक बात ये भी समझ में आ रही है, मुनाफिक फिल अमल यहाँ पर इन रिवायतों में मुनाफिक फिल इत्क़ाद मुराद है, तभी तो हमारे मुहद्दिसीन ने तशबीह का कौल किया। अगर मुनाफिक फिल अमल मुराद होता तो तशबीह के कौल करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मोमिन भी निफाक फिल अमल में मुब्तला हो जाता है। सरकार ने फरमाया अर्बउन मन कुन्ना फीहि काना मुनाफिकन खालिसा, चार खसलतें ऐसी हैं जिसमें वो चार खसलतें होंगी वो खालिस मुनाफिक होगा। वमन कानत फीहि खसलतुन मिनहुन्ना कानत फीहि खसलतुन मिनन निफाक, और उन चार में से जिसके अंदर एक खसलत होगी तो उस शख्स के अंदर निफाक की एक खसलत, हत्ता यदअहा, यहाँ तक के वो उसको छोड़ दे। तो छोड़ दे इसका मतलब ये कि जैसी अलामत उसने जो छोड़ दी, वो निफाक करना छोड़ दिया, वो खसलत छोड़ दी, तो अब वो मुनाफिक नहीं रहता है। क्या है? इज़ा अतुमिना खान, ये चार खसलतें बताई कि जब नबी करीम ने फरमाया जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत कर, वइज़ा हद्दसा कज़ब, जब बोले बात करे तो झूठ बोले, वइज़ा आहदा गदर, और जब वादा करे तो धोखा देंगे, वइज़ा खासम फजर, और जब किसी से मुखासमत करे
اور کسی سے کشیدگی ہو جائے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے فجر تو وہ اس کو گالی گلوچ کرے اور اس کو فجور کرے۔ تابعہ شعبۃ عن الاعمش، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں تابعہ، یہاں پر سفیان نے جو روایت کی ہے اعمش سے، تو یہ جو روایت امام بخاری نے ذکر کی یہ اس طور سے تھی حدثنا سفیان عن الاعمش۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ یہی حدیث جیسے کہ ہم نے سفیان سے ذکر کی، یہی حدیث حضرت شعبہ سے بھی ہے، حضرت شعبہ نے بھی حضرت اعمش سے روایت کی ہے، تو حضرت شعبہ نے حضرت سفیان کی متابعت کی ہے حضرت اعمش سے روایت کر۔ امام بخاری فرماتے تابعہ شعبۃ عن الاعمش، حضرت سفیان کی متابعت کی ہے شعبہ نے اعمش سے روایت کر۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔